ओम शांति। आज साकार महावाक्य 28/1/2026। मधुर संतान माने परम प्रिय शिव बाबा तुम मानक विश्वर मालिक करने आसी तेणु तुम्हें माने तांक श्रीमत रे चल। प्रश्न मनुष्य माने परमात्मा विषय क्यों दुईटी कथा परस्पर ठारू भिन्न रूप से कही था? उत्तर गोटे पटे कहते परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप अटंती एवं अन्य पटे कहते से तो नाम रूपरू अलग। यह दुईटी कथा परस्पर ठारू भिन्न हो जाउछि। परमात्मा को यथार्थ रूप से न जानिबा कारणरू ही पतित हो चली। बाबा जेतेबेले एठाको आसीथांती सेतेबेले ही निजर सठिक परिचय देथांती। गीत मरना तेरी गली में। ओम शांति। पिलामाने गीत शुणिले जदि केही मृत्युवरण करती तेबे सी जाई अन्य जने पितांक पाखरे जन्म नियंती। कथारे कहती अमुक बापांक पाखरे जन्म नेला। साधारणतः केही मार नाम कही न थांती, बापांकर ही नाम कही थांती। बापांको अभिनंदन जणाई थांती। एबे तुमे माने जानुछ आमे आत्मा ताहा तो शरीरर कथा। आत्मा गोटिए शरीर त्याग करी पुणी अन्य एक बापांक पाखकु जाई थाए। तुमे माने 84 जन्मरे 84 जन शारीरिक पितांक पाखरे जन्म ग्रहण करिछ, किंतु वास्तव रे तुमे माने निराकार पितांकर संतान। तुमे माने परम पिता परमात्माकर संतान एवं सेठाकार निवासी मध्य अट, जहाकु निर्वाण धाम अथवा शांति धाम कहा जाए। तुमे माने वास्तव रे सेठाकार निवासी अट। बाबा मध्य सेठारे रुहंती। एठाकु आसी तुमे माने लौकिक पितांकर संतान हेउछ एवं सेही पितांकु भूली जाउछ। सत्य जुगरे तुमे माने सुखी होई जाउछ, तेणु सेही पारलौकिक पितांकु भूली जाउछ। सुखरे केही हेले से बाबांकु स्मरण करंती नाही। दुखरे समस्ते मने पकांती एवं आत्मा ही तांकु मने पकाई थाए। जेतेबेले लौकिक पितांकु मने पकाई थांती सेतेबेले बुद्धि शरीर आड़कु रही थाए। यही बाबा अर्थात ब्रह्मा बाबा मध्य तांको मने पकाइले कहिबे ओ बाबा। उभय बाबा अटंती। सठिक अक्षर हेउछि बाबा। ये मध्य बाबा से मध्य बाबा। किंतु आत्मा जेतेबेले से पितांको मने पकाए तेबे बुद्धि सेठाकु चली जाए। एकथा बाबा बसी संतान मानकु बुझाउछंती। तुमे माने एबे जानुछ जे बाबा आसी आम मानकु निजर करिछंती। बाबा कहउछंती प्रथमे मु तुम मानकु स्वर्ग को पठाइथिली, सेठारे तुमे माने बहु साहुकार थिल, पुणी 84 जन्म नै ड्रामा प्लान अनुसारे एबे तुमे माने दुखी होई जाइछ। एबे पुणी ड्रामा अनुसारे पुराणा दुनिया समाप्त होई जिवो। सेठारे तुम मानकर आत्मा एवं शरीर वस्त्र उभय सतो प्रधान थिला। पुणी जेतेबेले स्वर्णिम जुगरु रौप्य जुग को आसिला, सेतेबेले शरीर मध्य रौप्य जुग को आसिला, पुणी ताम्र जुग को आसिला। एबे तो तुमर आत्मा बिल्कुल पतित होई जाइछि, तेणु शरीर मध्य पतित होई जाइछि। जेपरि 14 क्यारेट सोना को केही भी पसंद करंती नाही, ताहा कला पड़ी जाए। सेपरि तुमे माने मध्य एबे कला आयरन एज्ड होई जाइछ। एबे आत्मा एवं शरीर उभय कला होई जाइछि, ताहा पुणी पवित्र किपरि हेबो? जेतेबेले आत्मा पवित्र होई जिवो सेतेबेले शरीर मध्य पवित्र मिलिबो। तेबे ताहा किपरि हेबो? कण गंगा स्नान करिबा द्वारा ना? डाकुछंती हे पतित पावन, ए कथा आत्मा कहूछि एवं सेतेबेले बुद्धि पारलौकिक बाबांका आड़कु चली जाई थाए। हे बाबा देख, यही बाबा शब्द केते मिठा। भारत रे ही बाबा बाबा कही थांती। एबे तुमे माने आत्मा अभिमानी होई बाबांकर होइछ। बाबा कहउछंती मु तुम मानकु स्वर्ग को पठाइथिली, सेठारे तुमे माने नुआ शरीर धारण करिथिल। एबे तुमे माने कौन होई जाइछ? एकथा सर्वदा मन भितरे रहिबा उचित। सबुबेले बाबांकु ही स्मरण करिबा उचित। समस्ते स्मरण मध्य करुछंती ना? हे बाबा एबे आमे पतित होई जाइछु, आपण आसी पवित्र करंतु। ड्रामा रे मध्य ए पार्ट अछि, तेणु तांको स्मरण करुछंती। ड्रामा प्लान अनुसारे आसीबे मध्य सेतेबेले जेतेबेले पुराणा दुनिया नुआ हेबाकु थिबो, तेबे निश्चित संगम जुगरे ही आसीबे। तुमर निश्चय रहिछि जे बाबा हेउछंती मोस्ट बिलभड अर्थात प्रियतम। एभली मध्य कहिथांती स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। तेबे सबुठारु मिठा किए? लौकिक संबंध रे प्रथमे हेउछंती पिता, जे कि जन्म देइथांती, तापरे शिक्षक, सी मध्य बहुत भल।
ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ପଦ ଉଚ୍ଚ ପାଉଛ। ଜ୍ଞାନକୁ ରୋଜଗାରର ବାଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ନଲେଜ୍, ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ମୃତି। ବେହଦର ବାବା ଯିଏକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ତୁମେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଶିବ ବାବା କିପରି ଆସନ୍ତି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଛି ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବେ? ରାଜଯୋଗ ତ ସତ୍ୟଯୁଗ ପାଇଁ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବା ହିଁ ଶିଖାଇଥିବେ। ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ଶିବ ବାବା ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। କରନ୍ କରାବନହାର ଅଟନ୍ତି ନା? ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ଇଏ ହେଲେ ସାକାର, ସେ ନିରାକାର। ସୃଷ୍ଟି ଏହିଠାରେ ହିଁ ରହିଛି। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ଚକ୍ର ଯାହାକି ଘୂରି ଚାଲିଛି, ତାହା ଦ୍ୱାରା ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକର ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଗାୟନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବିଶ୍ୱରେ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକରେ କୌଣସି ଚକ୍ର ଆଦି ନଥାଏ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର କଥା। ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତାଯୁଗ, ମଝିରେ ନିଶ୍ଚିତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହେବା ଦରକାର। ନଚେତ୍ କଳିଯୁଗକୁ ସତ୍ୟଯୁଗ କିଏ କରାଇବ? ନରକବାସୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସନ୍ତି। ଇଏ ତ ହାଇଏଷ୍ଟ ଅଥରିଟି, ଗଡ୍ ଫାଦରଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ସରକାର ଅଟେ। ତା ସହିତ ଧର୍ମରାଜ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ ନିର୍ଗୁଣ, ମୋ ଠାରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଏହି କଥା କହିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏକଥା ବାବାଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ହେଲେ ଭାଇ, ଭାଇଠାରୁ ତ କିଛି ହେଲେ ମିଳିବାର ନାହିଁ। ଭାଇମାନଙ୍କର ପୂଜା କରି କରି ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ବାବା ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି। କେହି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟନ୍ତି। କେହି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସେ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା। ଯଦି ସେ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ, ତେବେ ପୁଣି ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା କିପରି କହୁଛ? ବାବାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତୋପ୍ରଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଆତ୍ମା ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସି ସତୋ ରଜୋ ତମର ପାଠ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆତ୍ମା ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ବାବା ଏଠାକୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ। ବିନା ଆତ୍ମାରେ କ'ଣ ରଥ ଥାଏ କି? ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା। ଏହା ହେଲା ଜ୍ଞାନ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ଦୁନିଆ ପତିତରୁ ପାବନ ହେଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଏବଂ ଯମୁନା ନଦୀ ରହିବ। କହନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯମୁନା କୂଳରେ ଖେଳାଖେଳି କରୁଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏପରି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ସିଏ ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଳନ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ସିଏ ଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଫୁଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ ନେଇଥାନ୍ତି। କଣ୍ଟାରୁ କ'ଣ କେହି ସୁଗନ୍ଧ ନେବେ କି? ଏବେ ତ ଏହା କଣ୍ଟାର ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଏହି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାବା ଆସି ଫୁଲର ବଗିଚା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବବୁଲନାଥ ନାମ ରହିଛି। ସେ କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମହିମାର ଗାୟନ କରାଯାଏ। କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରୁଥିବା ବାବା। ତେବେ ତୁମର ବାବାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ସ୍ନେହ ରହିବା ଉଚିତ। ସେହି ଲୌକିକ ପିତା ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିକାରୀ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବାବା 21 ଜନ୍ମ ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ବିକାରରୁ ମୁକ୍ତ କରି ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଲୌକିକ ପିତା ତୁମକୁ ପତିତ କରାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଲୌକିକ ପିତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ମନେ ପକାଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ ଆମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଆସିଛୁ ଏବଂ ବାବା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଆମେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛୁ। ଏବେ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ଏବଂ ଲୌକିକମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ତୁମେମାନେ ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ସେ ଆମର ଲୌକିକ ପିତା ଏବଂ ଇଏ ପାରଲୌକିକ ପିତା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଏକଥା ଜାଣିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ ଓ ଗଡ୍ ଫାଦର, ସମସ୍ତେ ସେହି ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ବାବା ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ଯୁଗର ଆୟୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା କାହାରି ଖିଆଲରେ ଆସେ ନାହିଁ ଯେ ବାବା ଆସନ୍ତି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସିବେ। କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲେଖିଦେଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି। କଥାରେ କହନ୍ତି, ଯେ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମିଳିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଥମେ ମିଳିବା ଦରକାର। ବାବା ଏହାର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତି ତୁମେମାନେ କରୁଛ, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ମିଳିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ତୁମେମାନେ ଯାଇ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରାଜ୍ୟ କରିବ। ବେହଦର ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅସୁବିଧାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ ମନେ ପକାଇ ଆସିଛ। ସୁଖୀ ସମୟରେ ତ କେହି ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରୁଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଉଛ। ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଦିଙ୍କର ବଙ୍ଗଳା କେତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ତେବେ ସେଠାକାର ଗାଈ, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଆଦି ସବୁ ସେହିପରି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ତୁମେମାନେ ତ କେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତା ହୋଇଯାଉଛ। ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ଦେବତା, ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛ। ସେଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୀରା ନୀଳାର ମହଲ ହେବ। ତୁମର ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ସବୁ ସୁନାରେ ଜଡ଼ିତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ଏଠାରେ ତ ଝୁଲା ଆଦି ସବୁ ଭିକାରୀ ପରି। ସେଠାରେ ସବୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହୀରା ନୀଳାର ଜିନିଷ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ଶିବଙ୍କୁ ରୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ପୁରା ହେଲେ ଭଗବାନ ପୁଣି ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞ ଅଥବା ଭକ୍ତିର କଥା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ବାବା ଅବିନାଶୀ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ପୁଣି ପରେ ଗାୟନ ହୁଏ। ଭକ୍ତି ତ ସବୁବେଳେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ। ଭକ୍ତି ହେଉଛି ରାତ୍ରି, ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଦିନ। ବାବା ଆସି ଦିନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ସ୍ନେହ ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ମୋଷ୍ଟ ବିଲଭଡ୍ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହୀ ବସ୍ତୁ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଧାକଳ୍ପ ହେଲା ସ୍ମରଣ କରି ଆସିଛ। କହୁଛ, ବାବା ଆସି ଆମର ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କର। ତେଣୁ ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଗୃହସ୍ଥରେ ତ ରହିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏଠାରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଦିନ ରହିବ? ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ତ ପରମ ଧାମରେ ହିଁ ରହିପାରିବ। ଏଠାରେ ତ ଏତେ ସବୁ ସନ୍ତାନ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶ୍ନ କିପରି ପଚାରିବେ? ଲାଉଡସ୍ପିକର ଦ୍ୱାରା ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କିପରି ଦେଇପାରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କଲେଜ ତ ବହୁତ ରହିଛି, ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ତାଲିକା ବାହାର କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଯେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସେହି ପାରଲୌକିକ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ସେହି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ। ଏକଥା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଚରା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କହି ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଶିବ ବାବା ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ନିରାକାର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାକାର। ନିରାକାର ବାବା ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଉଭୟ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ନା? ଏବେ ତୁମେମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ଅଧିକ ସ୍ନେହୀ କିଏ? ଶିବ ବାବା ହିଁ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନା? ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ହିଁ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସେହି ବାବାଙ୍କର ହେବା ଉଚିତ। ଶଙ୍କରଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ନୃତ୍ୟ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ସବୁ ହେଉଛ ପାର୍ବତୀ। ଶିବ ଅମରନାଥ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି।
ତାହା ହେଉଛି ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ, ଯେଉଁଠାରେ ବିକାରର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବା କ'ଣ ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ରଚନା କରିବେ କି? ବିକାର ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ହଟଯୋଗ ଆଦି ଶିଖନ୍ତି, ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାଇ ବସନ୍ତି, ନିଆଁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ରିଧିସିଧି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି। ଯାଦୁଗରୀ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଜିନିଷ ବାହାର କରନ୍ତି। ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଦୁଗର, ରତ୍ନାକର, ସୌଦାଗର କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ନା? କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ସେ ଯାଦୁଗର ଅଟନ୍ତି ନା? ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା, ବେଗରରୁ ପ୍ରିନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ରଙ୍କରୁ ରାଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଯାଦୁ କେବେ ଦେଖିଛ? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ଫୁଲର ବଗିଚାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସୁବାସିତ ଫୁଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଶିବ ବାବା ହିଁ ପରମ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ନେହ କରିବାକୁ ହେବ। ସୁଖଦାତା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, କାହାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନ ଦେଖି ନିଜର ଗୁଣ ବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସହଯୋଗ ଦେଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୁଅ। ମାଷ୍ଟର ଦାତା ସେହିମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଏହି ଆତ୍ମିକ ଭାବନାରେ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ ଦୁନିଆର ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ମୋ ଭଳି ବାବାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେମାନେ କାହାର ବି କମି କମଜୋରିକୁ ନ ଦେଖି ନିଜେ ଧାରଣ କରିଥିବା ଗୁଣ ବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସହଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ତ ଏହିଭଳି ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବନା ନ ରଖି ମୁଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସମାନ କରିବି, ଏହିଭଳି ସୁଭାବନା ରହୁ। ଏହା ସହିତ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମନା ମଧ୍ୟ ରହୁ ଯେ ଦୁନିଆର ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନେ କଙ୍ଗାଳ, ଦୁଃଖୀ, ଅଶାନ୍ତରୁ ସଦା ଶାନ୍ତ, ସଦା ସୁଖୀ ତଥା ମାଲାମାଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେବେ କୁହାଯିବ ମାଷ୍ଟର ଦାତା। ସ୍ଲୋଗାନ, ମନ, ବଚନ, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ନିରନ୍ତର ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ନିଶ୍ୱାସରେ ସେବା ସମାହିତ ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତି ମାସରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଦେହଠାରୁ, ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ସ୍ମୃତିଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାର ଅନୁଭବ କରିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଅନୁଭବ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, ଜୀବନରେ ରହି ନିଜର ଦେହ, ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ମୁକ୍ତ ହେଲଣି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।